할렐루야. 설 명절 긴 호흡으로 고향에 잘 다녀오셨습니까? 정말 눈 오는 가운데 추워진 가운데서도 가족들 만나고 와서 다시 한번 힘을 얻고 다시 한번 우리가 일상으로 돌아가는 그러한 주일 예배가 되었으면 좋겠습니다. 오늘도 정체성에 관한 말씀을 나눌까 합니다. 지난주에는 죽었다가 다시 살아난 그런 새로운 정체성을 가진 자들로서 정말 이 땅의 것 구하며 살지 말고 저 하늘의 것 우리가 찾으며 소망하며 그렇게 살자 이렇게 말씀드리면서 트럼프 대통령에 대해서 잠깐 말씀을 드렸죠. 백문이 불여일견입니다. 죽었다가 살아났던 그 연설문 한번 우리 또 새롭게 대통령으로 취임하면서 했던 연설 같이 한번 잠깐 들어보면서 지난주에 했던 설교를 다시 한번 리마인드 시키는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 한 3분 40초 되는 영상 잠깐 보겠습니다. Take a look at what happened. What happened? Let me get my shoes. I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. I will take historic action to defeat the toxic poison of gender ideology and reaffirm that God created two genders, male and female. I will keep men out of women's sports. I will sign a law banning child sexual mutilation in all 50 states. Won't happen. And we will proudly say Merry Christmas again. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. Our founding fathers did a tremendous thing when they built America on Judeo-Christian values. Now that foundation is under attack, perhaps as never before. What can we do? Stand up, speak out, and pray that God will bless America again. We must make America pray again. Pray, get educated, get motivated, and stand with me and the legions of Americans asking God to bless our great nation, to bring our great nation back, and to make America great again. Let's make America pray again. God bless you, and God bless the USA. 네, 여기까지 보겠습니다. 뒤에 있는 영상도 있는데
다시 예수님의 이름으로 기도합니다 라고 하기까지 4년이 흘렀다라고 하는 영상이죠. 옆에 차트를 보니라고 정말 1cm만 더 지나갔었어도 그렇게 하나님의 부름을 받았을 터인데, 이제는 죽었다가 다시금 살아나자 새로운 정체성을 가지고 나를 살려주신 이유와 목적, 그것을 자기의 사명 삼아 위의 것을 소망하며 이 땅 가운데 다시 기도하는 나라로, 다시금 하나님의 말씀을 가르치고 전할 수 있는 그러한 강력한 나라로 다시금 회복시켜 나갈 것이라고 하는 강력한 그의 메시지를 보게 됩니다. 뭐 전사의 이미지였지만 같은 당원들 앞에서는 참 저렇게 설교하는 것 같은 목회자와 같은 그러한 영성으로 다시 한번 그 약속들을 지켜나갈 것을 다짐하는 모습들을 보았습니다. 우리 또 마찬가지입니다. 죽었다가 다시 살아난 정체성을 가지고 살아가는 자들로서 우리 또한 다시 위의 것을 소망하고 바라보면서 이 땅 가운데 다시 기도하는 그러한 신앙인으로 다시금 하나님의 말씀을 굳게 붙들고 그 말씀을 전하고 나누고 그대로 지켜 행하는 그러한 신앙인으로 2025년도를 함께 살아낼 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 뿐만 아니라 저희 나라도 재헌국회 처음 시작할 때 기도로 시작했던 나라 아닙니까? 다시 기도하는 나라로, 다시 처음부터 시작하는 마음으로 나라와 민족을 위하여서 뜨겁게 기도할 때 이 나라 이 민족 다시금 공의와 정의가 강물같이 흐르는 나라로, 다시 기도하는 나라로 그렇게 하나님께서 이끌어 주실 줄로 믿습니다. 오늘도 정체성에 관한 말씀을 또 나눌까 합니다. 요한복음 15장 5절 말씀에 보면 주님은 참 포도나무요 너희는 가지다 이렇게 얘기를 했습니다. 이 말은 너희의 정체성은 나무가 아니다. 바로 그렇게 나무에 붙어서 의존하고 의지하며 살아가는 가지가 되어야 된다. 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 너희는 나무가 되려 하지 말고 가지 인생으로 살아야 한다. 이것을 이야기하면서 그 이유를 분명하게 이야기합니다. 가지는 나무를 떠나서는 아무것도 할 수 없기 때문이다. 또 4절에 보니까 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하다라고 말씀하고 있죠. 그럼 안 붙어 있으면 그 끝은 어떻게 된다라고 성경에 뭐라고 기록하고 있습니까? 2절에서는 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제하여 버리신다. 6절에서는 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러므로 너희는 주님을 떠나서 아무것도 할 수 없고 또 열매를 맺을 수 없기 때문에 너희는 정말 나에게 붙어 있어야 된다. 붙어 살라는 말은 독립적으로 살라. 나를 그냥 더 믿고 스스로의 힘만으로, 스스로의 경험만으로 정말 독립된 나무로서 그렇게 살아가지 말고 항상 의존적으로, 항상 정말 주님을 의지하며 주님께 우리는 자급자족하는 존재가 아니라 공급받으며 살아가는 존재임을 잊지 말라. 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 저는 늘 이 말씀을 생각하면 잊을 수 없는 그 장면이 떠오릅니다. 청년 하나가 자살을 해서 어렸을 때부터 가르쳤던 교사로 가르쳤던 장로님이 뛰쳐오셔가지고 그렇게 눈물을 흘리시면서 주님께 붙어 있어야 돼. 주님께 붙어 있어야 돼. 떨어져 있으면 안 돼. 붙어 있어야 돼. 이 말을 계속 고장난 레코드처럼 반복하시면서 눈물을 흘리셨던 그러한 장면을 잊을 수가 없습니다. 주님 안에
붙어 있어야 되는 그 가지다. 여러분, 가지는요, 자기가 힘쓰고 용 쓴다고 열매가 생기고 이파리가 나오고 그게 아니죠. 어디에 힘써야 되겠습니까? 붙어 있기만 하면 그 나무로부터 생명과 자양분과 힘을 공급받아서 열매는 저절로 맺히게 되는 것인 줄로 믿습니다. 우리가 막 이거 하려고 저거 하려고 이렇게 살아야 돼 저렇게 살아야 돼 얘기할 것이 아니라 우리가 가지 정체성을 가지고 그냥 붙어 있는 데에만 힘을 쓰다 보면 그 나무로부터 우리에게 생명과 자양분과 영양분과 새 힘을 공급받아서 저절로 열매는 맺혀지게 되는 줄로 믿습니다. 그러한 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 또 성경을 보다 보니까 주님께 붙어 있으라, 이 말을 어떤 말로 또 성경에서는 계속해서 반복적으로 이야기하고 있냐 하면 내 안에 거하라, 내 안에 거하라. 붙어 있으라는 말은 주님 안에 거하라라고 하는 뜻이죠. 여러분, 내 안에 거하라라고 하는 말은 무슨 뜻입니까? 너희가 나를 떠나서 아무것도 할 수 없고 열매를 맺을 수 없으니까 너희가 나한테 붙어 있어. 내 안에 있어. 내 안에서 바로 나로 하여금 새로운 생명과 새로운 가치관과 새로운 은혜와 새로운 자양분과 새로운 힘을 공급받아서 그래서 열매를 많이 맺는 삶을 살아야 돼. 그래서 내 안에 거해야 돼. 이렇게 우리 주님께서는 계속해서 말씀하고 있는 것이죠. 또한 주님이 내 안에 거하는 사람은 한마디로 어떤 사람입니까? 하나님의 임재를 경험한 사람입니다. 하나님의 임재를 모르는 성도들은요, 참 무섭습니다. 예. 정말 그렇지만 하나님의 임재를 경험한 사람은요, 무서운 사람이 아니라 두려움이 없는 사람이 되더라고요. 예? 이게 무슨 말입니까? 무서운 사람이 되느냐? 하나님의 임재를 경험하지 못하게 되면 무서운 사람이 된다라고 말씀드렸고, 하나님의 임재를 경험하고 주님이 내 안에, 내가 주님 안에 거하게 되다 보면 두려움이 없는 사람이 된다는 것이죠. 여러분, 이렇게 신앙생활을 하다 보면 하나님의 임재를 모르는 교인들은 정말 함부로 막 말도 하고 막 싸우기도 많이 하고 교회가 막 그렇게 교회를 절단내기도 합니다. 하나님에 대한 경외한 두려운 마음이 없고 그 임재를 경험하지 못하다 보니까 막 자기 자존심이 상하게 되고 자기가 공격받게 되면 방어하게 되면서 물불 가리지 않고 서로 들이대고 싸우고, 그래서 교회도 반토막이 나는 것을 보게 됩니다. 성경을 보십시오. 전혀 선모습이 사람 잡는다고 하는 것처럼 하나님을 어설프게 하는 유대인들이, 종교 지도자들이 오히려 예수 그리스도를 그렇게 계속해서 죽이려 들다가 십자가에 못 박아 버리지 않았습니까? 그런 것처럼 하나님의 임재를 경험하지 않고 그 안에 하나님이 없고 주님의 임재를 경험하지 않았던 사람들은요, 오히려 무서운 사람이 되더라는 거예요. 예? 그렇지만 주님이 내 안에 거하고 주님의 임재를 경험한 사람들은 내가 죽고 예수로 살기에 겸손한 사람, 온유한 사람, 주님의 영광을 드러내는 사람, 자기의 체면과 자존심을 내세우는 사람이 아니라, 자기의 주장을 관철시키는 사람이 아니라 주님의 뜻을 이 땅 가운데 겸손히 이루어가는 사람, 또 두려움을 모르는 사람이 되더라고요. 열왕기하 6장에 보면 아람 왕의 군대가 하나님의 사람 엘리사를 잡으려고 말과 병거와 많은 군대를 보내어서 도단성을 포위합니다. 왜냐하면 전쟁을 치를 때마다 어떻게 그 우리의 전술을 기가 막히게 이스라엘이 다 간파하고 있는 거예요. 그러다가 보니까 우리 안에 내통하는 사람이 있는 줄 알았는데 한 사람이 고합니다. 이스라엘에는 엘리사를 보유하고 있습니다. 그가 기도하는 가운데 하나님께서 어떻게 공격해 들어오는 것을 다 일러주셔서 그렇게 족족 이기는 것입니다. 저 엘리사를 잡으면 우리가 이길 수 있습니다. 그러자 이 도단성에 있다는 소식을 듣고선 그곳에 말과 수많은 병거와 군대들을 보내서 그 도단성을 포위했었죠.
엘리사의 사환이 아침 일찍 일어나서 성 밖의 모습을 보고 이제 큰일 났다고, 이제 사단이 났다고, 우리가 어찌해야 합니까 하면서 우리는 이제 죽게 되었다라고 그렇게 난리법석을 치면서 엘리사를 깨웁니다. 그때 엘리사가 너무나도 태연하죠. 너무나도 평안하죠. 그의 답변을 한번 들어볼까요? 열왕기하 6장 16절에서 17절 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 대답하되 두려워하지 말라. 우리와 함께한 자가 그들과 함께한 자보다 많으니라 하고 기도하여 이르되 여호와여 원하건대 그의 눈을 열어 보게 하옵소서 하니 여호와께서 그 청년의 눈을 여심해 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라. 아멘. 그렇습니다. 이것이 하나님의 사람이라고 하는 정체성을 가지고 있는 사람의 비밀병기가 바로 기도인 줄로 믿습니다. 기도하여서 눈이 밝아지자 우리와 함께 하시는 하나님, 정말 저들보다도 더 많은 불말과 불병거로 우리를 보호하시고 지키시고 계시는 그 하나님의 군대를 보게 된 것이죠. 여러분, 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 약속의 말씀을 받은 자, 너 이 일로 죽지 않아. 너가 한 섬에 걸리리라. 그 말씀을 듣고 하나님이 나와 함께 하시고 주신 말씀을, 약속의 말씀을 붙들고 살아가는 사람들은요, 두렵지 않습니다. 질병에 걸려도 이 질병의 이유와 목적을 하나님 기도 가운데 알려주시면 이래서 이렇게 허락하셨구나. 오히려 이 일을 통하여서, 오히려 이 넘어짐을 통하여서 이 더 중한 병을 발견하게 하시고 이렇게 합력하여 선을 이루시고 나를 돌아보게 하시고, 정말 그 질병만 보고 두려워 떨던 영혼들이 하나님의 말씀을, 하나님의 임재를 경험하고 약속의 말씀을 붙들게 되는 순간 강하고 담대하게 일어나고 그 상황들을 돌파해 나가는 것을 보게 되지 않습니까? 몸이 좀 안 좋아도, 경제적으로 좀 갑자기 어려워도, 시험에서 낙심했다 하더라도 그 실패하는 가운데 그 상황 속에서도 함께 하시는 하나님을 눈을 들어 바라보게 되고 믿게 될 때 그 영혼은 그 모든 상황을 돌파하고 오히려 더 강하고 정말 하나님이 기뻐하시는 모습으로 새롭게 빚어져서 그 모든 상황을 돌파해 나가는 믿음의 용사가 되는 줄로 믿습니다. 바라옵기는 여러분 무서운 사람 되지 마시고 정말 하나님의 임재를 사모하고 임재 가운데 두려움이 없는 성도들 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 따로 인사 안 시켜도 되겠죠? 무서운 사람 되지 마시고 정말 두려움이 없는 그러한 성도로 살아가는 2025년도가 되었으면 좋겠습니다. 왜 주님 안에 거해야 되는지에 대한 말씀을 드렸습니다. 그럼 어떻게 하면 우리가 주님 안에 거할 수 있겠습니까? 여러분, 첫째로는 내가 죽고 예수로 사는 것이 주님 안에 거하는 삶입니다. 우리 갈라디아서 2장 20절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 아멘. 그렇습니다. 여러분, 내 안에 그리스도께서 어떻게 사실 수가 있습니까? 어떻게 거하실 수가 있습니까? 내가 나를 십자가에 못 박고 내가 죽고 나다의 버크라이스트, 내가 죽고 예수로 살아가게 될 때 내 안에 주님이 우리의 삶의 주인 되어 사라지는 역사가 있게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 부부 사이에서도 서로 마음이 안 맞고 처음에는 나와 다르기 때문에 그게 매력으로 끌려서 결혼을 했어요. 근데 사사건건 하나부터 10까지 맞는 게 하나도 없어요. 로또야, 로또. 하나부터 10까지 정말 제대로 맞는 게 하나도 없어요. 얼마나 답답하겠어요. 얼마나 힘들겠어요. 그러다가 한 사람만이라도 먼저 예수를 만나고 내가 죽고 예수로 살면, 여보, 내가 미안해. 내가 죽고 예수로 살며 주님의 말씀에 순종하여서 용기 내어서 먼저 용서를 구하고 서로
챙겨주고 서로 내가 먼저 죽고, 그러다 보면 그 감정 계좌에 계속해서 좋은 감정들이 쌓이다 보면 서로 미안하고 서로 고맙고, 그러다가 가정 분위기가 달라지잖아요. 여러분, 신앙도 마찬가지예요. 내가 안 죽으니까 내 생각, 내 감정, 내 경험, 내 고집을 계속 앞세워서 살아가다 보니까 주님께서 무슨 일을 할 수가 없는 거예요. 어떤 말씀을 들으려고도 하지 않고 자기 듣고 싶은 얘기만 듣고, 자기 경험, 자기 생각, 자기 아집, 자기의 고집이 너무 강하니까 주님께서 역사하실 수가 없는 거예요. 그런데 정말 십자가 앞에서 내가 얼마나 죄인이고 주님의 사랑이 얼마나 바다와 같고 강물과 같은지를 깨닫고, 그 앞에 정말 무장해제가 돼서 무너지고 내가 죽고 예수로 살면 그때부터 가정도 변화되기 시작하는 줄로 믿습니다. 배우자도 달라지게 되는 줄로 믿습니다. 그 배우자를 통하여서 그 상대 배우자가 내가 죽고 예수가 살고 예수가 드러남으로 말미암아 나의 죽어짐을 통하여서 상대가 예수 그리스도의 살아계심을 경험하고 만나게 되고 예수를 믿게 되고 교회 나오게 되고 신앙이 회복되는 놀라운 은혜가 시작되는 줄로 믿습니다. 자녀도 바뀌는 거예요. 직장도 달라질 수 있는 거예요. 이렇게 내가 죽고 예수로 살게 될 때 우리 교회도 달라지는 줄로 믿습니다. 여러분, 내가 죽고 예수를 만나고 예수가 살게 되면 변화되지 않는 사람이 어디에 있겠습니까? 여러분이 죽으니까 여러분을 통하여서 배우자가 예수님을 만나는 놀라운 기적이 시작되게 되는 것이죠. 부부 사이가 그렇게 되고, 부모 사이가, 자녀 사이가 그렇게 되고, 교인들끼리 그렇게 되고, 직장 동료들끼리 그렇게 되고, 나는 죽었습니다. 그게 내가 죽으니까 내 안에 예수님이 거하시기 때문에 그때부터 모든 곳에 하나님의 나라가 이루어지게 되는 것이죠. 예수 믿는 것 복잡한 거 아닙니다. 간단합니다. 내가 죽고 예수가 살아서 예수가 내 안에 거할 때 주님의 임재 가득한, 가는 곳마다 가정 천국을 경험하게 되고 교회 가운데 하나님의 나라가 이루어지게 되는 것입니다. 정말 그러한 2025년도가 되기를 주님의 이름으로 진심으로 축복합니다. 둘째로, 너희가 내 안에 거하고, 그리고 두 번째로는 내 말이 너희 안에 거하면. 여러분, 내 말이 너희 안에 거한다라고 하는 뜻이 무엇일까요? 한번 생각해 보셨어요? 내 말이, 아니, 너희가 내 안에 거하고 내가 너희 안에 거하, 이렇게 말하면 되잖아요. 그런데 우리 주님께서는 내 말이 너희 안에 거하면, 이렇게 말씀하셨단 말이죠. 이것은 바로 무슨 뜻입니까? 바로 우리 주님과 소통을 한다라고 하는 뜻이죠. 왜 말이 정말 주님의 말씀, 이 말씀 뒤로 어떤 말씀이 이어집니까? 정말 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루게 되리라. 이렇게 기도에 대한 말씀이 뒤따르고 있지 않습니까? 여러분, 우리는 자꾸 나무가 되려고 하고 이 말씀을 읽다가도 많은 열매를 맺는 데에 더 관심이 있고, 무엇이든지 언제든지 구하라, 그리하면 이루리라, 거기에 우리는 자꾸 우리의 방점을 찍고 우리는 그곳을 더 묵상을 하죠. 그러나 하나님께서 강조하시는 것은 붙어 있어라. 내 말이 너희 안에 거하기만 하면, 그러면 이러한 약속을 주겠다. 이 조건을 우리에게 허락하신 이유가 무엇입니까? 여러분, 내 말이 너희 안에 거하면, 이 뜻은요, 그냥 이 말씀, 내가 예전에 들어서 알고 예전에 읽어서 아니까 그냥 넘어가, 이게 아니죠. 거한다는 것은 무엇입니까? 주님의 말씀이 내 안에 거한다라고 하는 것은 무엇입니까? 이렇게 말씀하신 하나님의 진의가 무엇인지 그것을 묻고, 그것이 다 깨달아지지 못하고 이해가 되지 않아도 주님을 신뢰하는 마음으로 지켜 행하는 것, 이것이 바로 주님의 말씀 안에, 주님의 말씀이 내 안에 거하는 삶인 줄로 믿습니다.
그렇게 살아가게 될 때 결국 하나님께서 우리의 삶을 통하여서 기도의 열매 또 삶의 열매들을 더 풍성하게 맺을 수 있도록 허락해 주신다라고 하는 사실이죠. 여러분, 우리가 부부 사이에서 아내를 사랑한다 사랑한다 하면서 말로는 존경한다 하면서 아내와 어떤 대화도 잘 하지 아니하고 소통도 이루어지지 않는다라고 한다면 어찌 그것을 사랑한다 얘기할 수 있겠습니까? 우리 신앙도 마찬가지예요. 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 하나님의 말씀에는 읽지도 않고 묵상하지도 않고 이렇게 말씀하신 이유가 목적이 뭘까? 정말 그 말씀이 내 안에 거주할 수 있도록 드웰링할 수 있도록 그렇게 하나님의 뜻이 무엇인지 왜 이렇게 말씀하신 이유가 무엇인지 그것을 묻고 그것을 묵상하고 그것을 마음에 새기고 그것을 하나님 말씀을 내 마음 가운데 온전히 암송하며 그 하나님의 뜻을 이해가 되든 안 되든 순종해 봤더니 만선의 기쁨을 누리고 치유의 은혜를 맛보고 하나님을 더 신뢰하는 마음으로 주님의 말씀이 이제부터는 이해가 안 돼도 순종하며 나아가는 그러한 신실한 삶, 그러한 소통하는 삶, 그러한 삶이 주의 말씀 안에 거하는 삶인 줄로 믿습니다. 그러한 삶을 살아가게 될 때 하나님께서는 정말 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 내 삶이 정말 열매가 풍성하게 되리니 우리도 기쁘고 하나님께는 영광이 되는 삶이 되는 줄로 믿습니다. 마찬가지로 말씀을 읽지도 또한 이렇게 말씀하신 이유가 뭔지도 관심도 갖지 않고 그저 기능적으로만 사는 거예요. 기능적으로. 그러다가 어려울 때만 하나님 앞에 나와서 그것만 구하는 거예요. 여러분, 부부를 사랑한다고 하면서 대화도 하지 않고 기능적으로만 살다 보면 아내가 뭐라고 말합니까? 내가 식모야? 이렇게 되죠. 예? 그 남편은 뭐라고 말합니까? 내가 머신이야? 이렇게 얘기하게 되죠. 하나님 앞에 하나님의 말씀은 듣지도 않고 하나님이 뭘 원하시는지도 깊이 생각도 해보지도 않고 묵상도 하지 않고 그러다가 아쉽고 필요할 때만 나와서 하나님 저 면목은 없지만 저 그래도 의리는 있는 사람입니다. 하나님 이것만 도와주시면 제가 이 은혜 잊지 않겠습니다. 근데 그런 기도하면서도 벌써 이런 기도한 게 몇 번이에요. 예? 벌써 몇 번째예요. 예? 기능적으로만 신앙생활을 할 것이 아니라 진정 하나님과 말씀을 두고 소통하는 삶, 이것이 참된 신앙이고 그러한 자에게 무엇이든지 언제든지 나에게 필요하면 구해라. 그리하면 이루리니 너의 기쁨이 충만하리라. 우리 주님의 약속인 줄로 믿습니다. 적어도 내 말이 너희 안에 거하려면 하나님을 사랑한다라고 말로만 하지 말고 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 그에게 나를 나타내리라. 우리 주님 이렇게 말씀하셨다라고 하는 사실을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 말씀이 내 안에 거해야 되는 또 하나의 이유가 무엇입니까? 여러분, 우리 마음속에 있는 생각들을 한번 끄집어내 보시기 바랍니다. 성경은 말하고 있어요. 우리의 심령을 꿰뚫듯이 말하고 있어요. 마가복음 7장 21절에 23절까지 사람들 안에 그 속 안에 이러한 것들이 있다라고 말씀하고 있어요. 같이 한번 읽어볼까요? 21절부터 23절까지입니다. 시작. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 여러분, 들킨 것 같죠? 목사도 어쩔 수 없어요. 순간순간 이런 생각들이 막 밀려 들어올 때는 내가 목사 맞나 할 정도로 내 안에 이런 것들이 가득합니다. 여러분, 이 둘은 동거할 수 없어요. 진리와 생명과 참과 사랑과 이런 것들이 함께 거할 수 없는 거예요. 동거할 수 없는 거예요. 그러므로 하나님의 말씀을
우리의 거처, 우리 마음의 거처를 삼을 수 있도록 이 말씀을 주야로 묵상하고 이것을 이 말씀이 내 안에 거할 수 있도록 이것을 하나님의 뜻이 무엇인지를 진의가 무엇인지를 어떻게 살라고 하시는지를 하나님이 이렇게까지 말씀하신 이유가 무엇인지를 우리가 정말 묵상하고 깨닫고 그것을 암송하고 그것을 지켜 행할 때 이러한 더러운 세상의 그런 악한 생각들로부터 유혹으로부터 우리를 지켜줄 뿐만 아니라 우리에게 맡겨주신 사명을 힘있게 감당할 힘을 하나님께서 말씀을 통하여서 우리에게 생명과 자양분과 힘을 공급해 주듯이 우리에게 이 말씀이 살아서 역사하는 줄로 믿습니다. 그러므로 시편 119편 11절 말씀을 마지막으로 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내가 주께 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 여러분, 여러 가지 마음들이 함께 동거할 수 없습니다. 주의 말씀이 내 안에 거주함으로 말미암아 약한 생각들을 물리치고 죄악의 유혹을 이겨내고 하나님 나에게 맡겨주신 귀한 사명을 영광 가운데 힘있게 감당하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 이제 마지막으로 말씀을 마무리하겠습니다. 우리는요, 예수를 믿는다는 것은요, 참 희한해요. 우리가 이 세상에 태어나면요, 이제 막 태어났을 때는 부모 없이는 살아갈 수 없는 존재로 태어나죠. 그래서 부모를 의지하고 부모를 의존하고 엄마 아빠 이거 해줘 저거 해줘 하면서 그렇게 살아가다가 이제 점차 독립하게 되고 내가 알아서 할게, 거야 할 거야, 내가 혼자 할 거야 그러면서 이제 독립하게 되죠. 그리고 나중에는 울타리를 만들고 그리고 이제 부모 없이도 살아가는 존재로 살아가죠. 근데 영적인 세계는 어떻습니까? 우리는 나무와 같은 존재로 태어납니다. 하나님을 찾지 않아요. 아이가 태어나면서 응애 태어나지 주여 주여 하면서 태어나는 아이들 없잖아요. 우리가 태어날 때 독립적인 존재처럼 태어납니다. 그런데 어느 순간 주님을 만나게 됩니다. 그리고 세월이 흘러갈수록 더욱더 주님을 의지하게 영적으로 철이 드는 것이죠. 그러면서 하는 고백, 이제 세월이 지나갈수록 의지할 것뿐일세. 더욱더 하나님을 의존하고 의지하다가 정말 마지막 순간에 주님 품에 안겨서 정말 그 품에 안겨 우리 아버지 품으로 인도함 받는 것이 우리의 가지 인생의 그러한 삶의 마지막 모습인 줄로 믿습니다. 우리의 인생 독립적인 나무가 아니라 정말 더 나무에 붙어 살아가는 정말 가지 인생이라는 것을 기억하고 세월이 흘러갈수록 더욱더 주님을 의지하고 내가 주님 안에 주님의 말씀이 내 안에 거주함으로 말미암아 악을 이겨내고 세상의 유혹을 이겨내고 사명을 완주할 수 있는 우리 이람의 복된 능력의 성도들이 다 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리 같이 한번 이 찬양 불렀으면 좋겠습니다. 나의 안에 거하라, 나의 안에 거하라. 이 찬양 우리